السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار. پلیز سبسکرائب مائی چینل. مجھے کبھی گھر کا سکون نصیب نہیں ہوا تھا. میں وہ بد نصیب لڑکی ہوں جسے کبھی اپنے ماں باپ کی محبت نہیں ملی تھی. اور پھر میری زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا. میں آج تک سوچتی ہوں کبھی کوئی سگی ماں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے. اکثر ماں کی طبیعت بگڑ جاتی تو وہ گھر کی چیزیں توڑ دیتی، کبھی ابا کو مارنے لگ جاتی اور غصے میں جو منہ میں آتا وہ بولتی رہتی، اور ابا اماں کے پاؤں پکڑ کر اسے معافی مانگتے اور رونے لگتے. ابا کہتے اتنے سال ہو گئے ہیں، ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے، میرے گناہ کی سزا میری بیٹی کو مت دو. اماں کہتی تمہاری بھول ہے، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی. نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جس کو امی اور ابا مجھ سے چھپاتے تھے. میری اماں ابھی بھی جوان تھی. میری اسکول کی سہیلیاں میری اماں کو جب دیکھتی تو مجھے کہتی تمہاری اماں تو تمہاری بہن لگتی ہیں. جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں کو ایسے اکیلے خود سے لڑتے اور نقصان پہنچاتے دیکھا تھا. اس گھر میں بس میری دادی تھی جن کو میرا خیال تھا، جنہوں نے مجھے پالا تھا. میں اپنی دادی سے کہتی دادی آخر اماں اور ابا کے درمیان ایسی کون سی بات ہے جس کو لے کر امی ابے سے باہر ہو جاتی ہیں اور ابا ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگتے ہیں. تو دادی کہتی ایسی کوئی بات نہیں ہے میری بچی، ان دونوں کی تو پسند کی شادی ہوئی تھی، بس کسی پرانی بات کو لے کر دونوں آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں. تم اپنی اماں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو، تمہیں تو پتہ ہے تمہاری ماں آدھی پاگل ہے. میں اکثر ہی اپنی ماں کو دیکھتی، وہ مجھے چھپ چھپ کر دیکھتی تھی، اور جب میں ان کے پاس جاتی یا ان کی گود میں سر رکھ لیتی تو مجھے دھتکار دیتی تھی. میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی. جب سے دادی کی وفات ہوئی تھی میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی. میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور کالج میں ایڈمیشن لیا تھا جب پاپا نے منع کر دیا کہ جتنی پڑھائی کرنی تھی کر لی ہے، اب بس میں تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں. ابا کی یہ بات سن کر اماں ہنسنے لگی اور ابا نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے. اماں کہتی کیوں ڈر گئے ہو نا اپنی بیٹی سے، اور میں ابا کے چہرے کو دیکھتی جو اپنی مٹھیوں کو بند کر کے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے. میں نے ابا کو منا کر پرائیویٹ امتحان دینے کا سوچا. ابا نے مجھے اجازت دے دی اور ہر وقت میرا خیال رکھتے. جب سے جوان ہوئی تھی وہ بہت سختی کرنے لگے تھے، مجھے اکیلے کہیں آنے جانے بھی نہیں دیتے تھے. مجھے میری زندگی میں ایک قید خانہ لگ رہی تھی. اکثر میں جی بھر کر روتی. میرے دل میں کئی بار خیال آیا آخر میری امی مجھ سے کیوں نہیں پیار کرتی. باقی لڑکیوں کی مائیں تو اپنی بیٹیوں کا اتنا خیال رکھتی ہیں، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو کھانا کھلاتی ہیں. پھر میری اماں ایسی کیوں نہیں ہیں جن کے پاس جاتی ہوں تو وہ مجھے دھتکار دیتی ہیں. ایک دن اماں سے پوچھ لیا آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں. اماں مجھے غور سے دیکھنے لگی، اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگی میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہیں تو میری جان ہے، اکلوتی بیٹی ہو میری. اس دن میں اماں سے جی بھر کر باتیں کی. اماں نے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا. جیسے ابا گھر آئے ابا کو بتایا، اماں مجھ سے پیار کرنے لگی ہیں. میں بہت خوش ہو گئی، پرائیویٹ امتحان دینے لگی. جب ابا نے کہا میرا رشتہ دیکھنے رہے ہیں، کچھ مہمان گھر آئیں گے. ہمارے گھر میں محلے کی ایک آنٹی آئی تھی، بلکہ ہر محلے میں ایک آنٹی ضرور ہوتی ہے. کنیز آنٹی ہمارے محلے کی مشہور دائی تھی. وہ لڑکیوں کو چال دیکھ کر بتا دیتی تھی یہ حاملہ ہے. ایک دن میرے پیٹ میں درد تھا اور میرے رشتے والے آئے ہوئے تھے. یوں کنیز آنٹی میری چال دیکھ کر بولی یہ حاملہ ہے. یہ سنتے ہی میرے رشتے والے برا بھلا کہہ کر چلے گئے. میں نے کنیز آنٹی کو بہت برا کہا اور گھر سے نکال دیا. اب پیٹ کا درد بڑھتا جا رہا تھا. اماں بھی پریشان ہو گئی تھی. یوں اماں ایک دن مجھے لال رنگ کی گولی دے کر بولی اسے کھا لے، درد ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اب مجھے آنٹی کی بات نے
शक में डाल दिया था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। मैं अस्पताल गई, चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप करते सब डॉक्टर को इकट्ठा कर लिया। जो ही अल्ट्रासाउंड की मशीन पर नज़र पड़ी तो मेरी जान निकल गई। मेरी सगी माँ ने मेरे साथ इतना जुल्म किया था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा की अचानक इस मोहब्बत का क्या मतलब है। रोते धोते घर में दाखिल हुई तो अब्बा सामने खड़े हुए थे। मुझे देखते ही बोले, बेटी कहाँ गई थी? मैं कितना परेशान हो गया था। मैंने अब्बा के चेहरे की तरफ देखा और फिर उनके गले लगकर रोने लगी। अब्बा ने कहा, क्या हुआ है? तो अब्बा को बताया। कनीज़ आंटी ने सच ही कहा था। अब्बा लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर गए। अब्बा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। भागते हुए अंदर कमरे में गई जहाँ अम्मा आराम से बैठी अपने बाल बना रही थी। अब्बा ने अम्मा को बालों से पकड़ लिया। अब्बा ने कहा, सगी माँ होकर बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी। अम्मा ने अब्बा को धक्का दिया और कहने लगी, अपनी बेटी को देखकर तुम्हें बड़ी तकलीफ़ हुई है, मेरी तकलीफ़ का एहसास होगा। पता चलेगा एक शरीफ इंसान की बेटी जब बगैर शादी के हामला हो जाती है तो इस पर क्या गुजरती है। अब तुम्हें मेरे माँ बाप की तकलीफ़ का एहसास होगा। अब्बा ने अचानक अपने दिल पर हाथ रखा और बेहोश हो गए। जब अस्पताल लेकर पहुँचे तो डॉक्टर ने कहा, अब्बा को हार्ट अटैक आया है, इनकी जान नहीं बच सकती। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब भयानक ख्वाब है। हकीकत कब ख्वाब होती है। अम्मा की आंख में एक आंसू भी नहीं था। न जाने इतनी नफरत क्यों थी। अब्बा को दफना दिया गया, मेरी वजह से अब्बा मर गया था। मैं घर आकर कुछ न बता पाई। मैं रो रही थी। मेरी अम्मा हाथ सिंघार कर रही थी। इनसे हाथ से शीशा लेकर मैंने दीवार पर मार दिया। अम्मा कहने लगी, मेरे बाप को मरे हुए 2 दिन हो गए थे। इनके मर जाने की खुशी में हार सिंघार कर रही हैं। आखिर इतनी नफरत क्यों है हमसे अम्मा? आखिर ऐसी बात क्या है जिसकी सज़ा आपने मुझे दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की? मैं तो आपकी कोख से जन्म लिया, आप मेरी माँ थी, फिर ऐसे क्यों निकली आप? मैं अपने चेहरे को हाथों में छुपाए रोने लगी। अम्मा हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगी। मुझे कहने लगी, जिसका गुनाह है इसी से शादी कर दो, बहुत खुश रहोगी। मुझे देखो, मैं कितनी खुश हूँ। मैं अम्मा को हैरानगी के साथ देखने लगी। मैंने कहा, अम्मा ऐसा क्या हुआ था? आप मुझे ऐसी बातें कर रही हैं। क्या आप मेरी सगी माँ नहीं हैं या मुझे कहीं से उठाया था? मुझे अपनी माँ के ज़हनी तवाज़ुन पर शक हो रहा था। वो मेरे पास ज़मीन पर बैठ गई और कहने लगी, तुम्हें बाप से बहुत मोहब्बत थी, अपनी माँ से क्यों नहीं इतनी मोहब्बत थी? मैंने कहा, अम्मा मुझे आप दोनों से मोहब्बत है, पर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर क्या कसूर था मेरा? आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तब मेरी अम्मा ने कहा, जानना चाहती हो तो सुनो, तुमसे, तुम्हारे वजूद से और तुम्हारे बाप से क्यों नफरत है। इसके बाद इस घर से, मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाना, क्योंकि मुझे तुमसे इतनी नफरत है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी जान ले लो। मैं अम्मा को हैरानगी से देख रही थी, खुद से सवाल कर रही थी, क्या ये मेरी सगी माँ थी? जब मेरी माँ ने मुझे जो कुछ बताया वो सुनकर मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मेरी अम्मा ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। अम्मा ने कहा, वो 2 बहनें थीं। 5 साल बाद मेरे माँ बाप के घर औलाद हुई थी। वो दोनों खुशी से फूले नहीं। इनके घर फिर से बेटी पैदा हुई। मेरी बहन मुझसे 5 साल छोटी थी। जब मैं पैदा हुई थी, अम्मा अब्बा चाहते थे इनकी और भी औलाद हो। अम्मा मुझे कहती, दुआ करो, अल्लाह बच्चों की दुआएं सुनता है। जब मैं अम्मा के कहने पर दुआ करती, तब मेरे 5 साल बाद मेरी एक बहन इस दुनिया में। सब ने मुझे प्यार मोहब्बत देने के बजाय मेरी छोटी बहन पर तवज्जो मरकूज़ कर दी। मुझे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी। जब कोई चीज़ लाई जाती, अब्बा इसे पकड़ आ देते और कहते, वो छोटी है, वक्त गुजरता गया। घर में मुझे छोड़कर सबको छोटी बहन की फ़िक्र होती। सब इससे बहुत मोहब्बत करते। इसने खाना खाया या नहीं, वो सोई या नहीं। एक दिन मैंने अम्मा से कहा, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ जो आप कभी मुझ पर तवज्जो नहीं देते। आप सबको उसकी पसंद नापसंद की फ़िक्र होती है, तो फिर मैं क्या हूँ? अच्छा था आप लोग मुझे पैदा ना करते। आपके लिए सब कुछ छोटी ही बेटी है। मैं तो दुआ करती हूँ
मैं मर जाऊं, आप लोगों को एहसास होगा। मेरा वहाँ से होते हुए कमरे से बाहर निकल गई। हमारे घर के साथ अब्बा के कज़न का घर होता था। उनका एक बेटा था साइम। तब हम छोटे थे जब मेरी उससे बहुत दोस्ती थी। रोते हुए उसके पास चली जाती। वो लड़का बहुत अच्छा था, पर वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे उससे मोहब्बत होने लगी। वो बाहर पढ़ने चला गया था। मैं इसका इंतज़ार करने लगी। इसने जिस स्कूल में पढ़ा, जिस कॉलेज में पढ़ा, मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसको जो रंग पसंद था उसी रंग के कपड़े पहने खुद को वैसा बना लिया जैसा उसको पसंद था। वो साल में कभी कभार मुझे फ़ोन कर लेता। उस दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होता। घर पर मेरे रिश्ते की बातें होने लगी तो मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अपनी चहेती छोटी बेटी की शादी करें। मैं जितना छोटी के पास होने पर खुश होते थे। मैं क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेती। फिर कभी किसी के लिए मेरी कोई अहमियत ही नहीं थी। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, किस चीज़ में मेरी खुशी है, सब इस बात को छोड़ दिया था। मेरी छोटी बहन मेरे पास आई, कहने लगी आपको क्या हो गया है? आप पहले तो ऐसी नहीं थी। क्या मुझसे कोई गलती हुई है या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है? मैं इसके चेहरे को देखने लगी। मुझे ऐसे देखते हुए बोली, आप ही क्या हुआ है, क्यों ऐसे देख रही हैं? तो मैंने कहा, मुझे तुमसे नफरत है, बार बार मेरे सामने क्यों आती हो? मैं सोचती हूँ तुम्हें ऐसा क्या है जो तुम सबकी लाडली हो? तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल आम सी है, जबकि मुझे देखो तुमसे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी खूबसूरत हूँ। तुम तो मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं। उसके चेहरे पर वाज़ेह और तल्ख़ मुस्कुराहट आई। मुझे कहने लगी, आप ही मेरी बड़ी बहन हैं और बहन भाइयों में कभी मुकाबला नहीं होता। और ये सच है, मैं आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरा दिल हमेशा चाहता है मैं आपसे बातें करूँ, हम दोस्त बन जाएं। और अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और ऐसे कहा, अब दफ़ा हो जाओ। वो अपने आंसू साफ करती हुई कमरे से चली गई। मैं जिस लड़के को पसंद करती थी उसका इंतज़ार करने लगी। सुबह शाम उसके घर जाती। मुझे बस उस लड़के का इंतज़ार था। मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी वो कब वापस आएगा। 5 साल हो चुके थे। उसके घर वालों सब उससे बहुत मोहब्बत करते थे। उसकी वालदा रिश्ते में मेरी फूफा लगती थी। उसके कमरे में जाती, दीवार पर लगी उसकी तस्वीर को देखती और वापस लौट आती। कभी उसे बात करने या उसे फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हुई थी। अम्मा अब्बा को हमेशा मेरी शादी की फ़िक्र लगी रहती। अम्मा कहती, लड़कियों की जितनी शादी जल्दी कर दें अच्छा होता है। अब्बा ने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए और बात पक्की कर दी। जब मुझे पता चला, मैंने इन लोगों के सामने साफ साफ रिश्ते से इनकार कर दिया। वो लोग शर्मिंदा होकर घर से चले गए। अब्बा मुझे डांटने लगे। मैंने अब्बा से कहा, आपने हर बार मुझे बातें सुनाई, मुझे ऐसे नहीं ऐसे रहना है, मुझे फलां दोस्त से फलां से दूर रहना है। ये सब पाबंदियाँ मेरे हिस्से में आई। आपने छोटी बहन खुशी से चहक रही है। जब करीब होकर इनकी बातें सुनी तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जिसमें मोहब्बत करती थी उसकी माँ कह रही थी, भाई साहब मैं अपनी अमानत लेने कब आऊँ? मुझे आज बता दें, वो मेरी छोटी बहन का रिश्ता मांग रही थी। और ये बात जानकर मुझे मज़ीद नफरत हुई थी अपने माँ बाप से, अपनी बहन से। मेरी बहन का रिश्ता तब से तय था जब से साइम पढ़ने गया था। और मुझे किसी ने ये बात नहीं बताई थी कि साइम को मैं नहीं मेरी बहन पसंद थी। मैं रोते हुए साइम के पास गई, इससे कहा, तुम्हें जो चीज़ पसंद थी मेरी भी वही पसंद बन गई। तुम्हें पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद थी, मैं तुम्हारे लिए पढ़ाई की। और जब तुम घर गए थे मैं तुम्हारे लिए दुआएं करती रही कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। मैं हर रोज़ ख्यालों में तुमसे बातें करती। तुम मेरे दोस्त थे, मेरे कज़न थे, फिर मुझे छोड़कर मेरी छोटी बहन को क्यों पसंद किया? इसमें ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था? मैं तो इससे कहीं ज़्यादा लायक खूबसूरत हूँ। साइम ने मुझे कहा, मोहब्बत कभी पूछ कर नहीं होती, ये तो बस हो जाती है। और मुझे तुम्हारी छोटी बहन से हो गई। मैंने तुम्हें कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे तुम्हें ये लगा हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ।
میں تو بس تمہاری عزت کرتا ہوں اور بہتر ہے اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ میں اسے بہت محبت کرتا ہوں اور مجھے اپنی بہن سے شدید نفرت ہونے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ جب میرا کلاس فیلو آیا، وہ بھی کبھی مجھے پسند کرتا تھا، اس دن سائم سے ملنے آیا اور مجھے گیٹ کے باہر مل گیا۔ اس نے مجھے روک لیا، کہنے لگا رو کیوں رہی ہو؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ بتانے لگی تو اس نے کہا فکر مت کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ جب گھر گئی تو دیکھا سبھی خوش تھے۔ میری چھوٹی بہن ابا کے بازو پر سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی، ان سے باتیں کر رہی تھی۔ ابا نے مجھے آواز دی پر میں نے ان کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ رات کو اماں میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا اماں بس کر دیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ لوگوں کے آگے، میری زندگی کو بخش دیں۔ آپ لوگوں نے مجھے پیدا کر کے جو احسان کیا ہے وہ بہت ہے مجھ پر۔ ٹھکرائے جانے کی تکلیف مجھے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ اماں نے مجھے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا سائم مجھے پہلے پسند کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، اب وہ دوسرے بہن کا ہاتھ مانگ رہا ہے۔ میں نے 4 سال اس کا انتظار کیا اور اب وہ مکر گیا ہے۔ اماں نے مجھ سے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سائم نے ایسا کہا ہے تم سے۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہی تھی اور تب میں یہ نہیں جانتی تھی میری بہن دروازے پر سب کچھ سن چکی ہے اور اگلے دن اس نے خود ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب سائم خود گھر آ کر ابا سے بات کرنے لگا تو ابا نے کہا میری بیٹی نے خود انکار کیا ہے، تم جانتے ہو اس کی حالت جیسی ہے، اسے ٹینشن ہوئی، مجھے ڈر ہے میری بچی کو کچھ ہو نہ جائے، تم تو جانتے ہو سب کچھ۔ اور سائم چلا گیا۔ اس کے بعد میرا رشتہ سائم سے طے ہو گیا تھا۔ میں اپنی محبت کو پانے جا رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی پر گھر میں میرے علاوہ کوئی خوش نہیں تھا۔ میری بہن کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھی اور میں اس کے پاس گئی، اس سے کہا تم سے میری خوشیاں برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیشہ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا ہے، اب دیکھو میں نے سائم کو تم سے چھین لیا ہے، وہ صرف میرا ہے، تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میری باتیں سن کر اس کا سانس تیز ہونے لگا تھا، اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ اچانک سے اس کی سانسیں تھم گئی، وہ مر گئی۔ اماں آئی، میں نے اماں سے کہا ایسے کیسے مر سکتی ہے یہ، اس کو کیا ہوا ہے؟ اماں نے کہا اس کے دل میں سوراخ تھا جب سے پیدا ہوئی تھی، جب سے اس کو ہم نے سنبھال کر رکھتے تھے، اسے کچھ ہو نہ جائے۔ پر اسے سائم سے بہت محبت ہو گئی تھی اور سائم بھی اسے پسند کرتا تھا، پر جب پتہ چلا سائم نے دھوکہ دیا ہے، وہ تم سے پہلے محبت کرتا تھا، بعد میں اس کے ساتھ رشتے کی بات ہوئی تھی تو اسے سب کچھ برداشت نہیں ہوا۔ میں اسے کہتی رہی تم پریشان نہ ہو، پر اس نے خود جینا چھوڑ دیا اور آج اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اماں سے کہا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا سب کچھ؟ تو اماں نے کہا سب کچھ تمہارے سامنے تھا، پر تم اپنی ذات میں اتنی کم تھی کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آ سکا۔ میں اپنی بہن کے کمرے میں جا کر پہلی بار اس کو پیار سے پکارا تھا، میں اسے باتیں کرنے کو دل کر رہا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی، پر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کے جانے کے بعد سائم نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا، وہ کہتا تمہاری وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے، تم اس کی ذمہ دار ہو۔ اس کی موت کے بعد میں بالکل بدل چکی سی، مجھے احساس ندامت جینے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن اچانک سے سائم ہمارے گھر آ گیا، وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، جس نے غصے میں سب کچھ بھول کر میری عزت کے ساتھ کھیلا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، میرے ماں باپ اسی صدمے سے مر گئے تھے۔ سائم کے گھر والوں نے میرا اسی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ میں رو رو کر دعائیں کرتی، میرے پیٹ میں پلنے والا موجود گناہ اس کی بیٹی ہو، پھر تم پیدا ہو گئی،
تمہارے باپ سے بدلہ لینے کے لیے میں نے تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کہہ دیا جو میرے ساتھ تمہارے باپ نے کیا۔ اماں کی باتیں سن کر میں رونے لگی۔ اماں نے رات کے اندھیرے میں مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں روتی سڑکوں پر پھرتی رہی۔ اچانک سے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں کنیز آنٹی کے گھر تھی۔ مجھے پتہ چل گیا یہ سب کچھ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اماں نے کروا دیا تھا۔ یہ بچہ کنیز آنٹی کے بیٹے کا تھا اور اس شخص نے مجھے اپنا بھی لیا۔ وہ محبت کرنے لگا تھا لیکن میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی اور میری ماں کو بدلہ لینا تھا۔